हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 महाकुंभ प्रबल भिड़ माघ पूर्णिमा नया निर्देश मेला क्षेत्र को जापर ना कौन गाड़ी उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आस्थार बुड़ पकड़ा श्रद्धालुओं जबरदस्त भिड़ लगी एपर्यंत 44 कोटी ऊर्ध्व लोक बुड़ पकई सारे यार मध्यम भीषण भिड़ को काबू करने पुलिस और प्रशासन नाकदम है। भिड़ पर गाड़ी मोटर घंटा घंटा अटकी रही गोटे गोटे किलोमीटर भी पार करने को घंटा घंटा समय लगुच खरा जो श्रद्धालु छटपट होती गोटे पटे प्रयागराज में भक्तिमय परिवेश सृष्टि होता बेले अंडपटे हंतसंत परिस्थिति सृष्टि होती। माघ पूर्णिमा भिड़ पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारी बैठक करिसेंती। माघ पूर्णिमा भिड़ को नियंत्रण करने स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत कराଯାଇଛି। पिला एवं महिला वयस्कों को सहयोग पर निर्देश देइछंती। श्रद्धालु किभली गंतव्य स्थल में पहुंचे ताहाकु प्राथमिकता दिया जायछि। नंबर 2 मुख्यमंत्री बड़ घोषणा पुओ जन्म हेले मिल 10,000 झील हेले मिल 2,000 अधिक राज्य में कार्यकारी होता ममता योजना सहित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना मिलित भाव को ब्रांडिंग कार्यकारी कर कन्या संतान जन्म पर गर्भवती मान वर्ष को अधिक 2,000 टंका प्रदान कर गर्भवती प्रस्तुति महिला मान उत्तम स्वास्थ्य तथा कन्या संतान जन्म को प्रोत्साहित करने मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी यह निष्पत्ति ग्रहण करछंती। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମିଳିତ ଯୋଜନାରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ। ତେବେ PVTG ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ସୀମା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। नंबर 3 घोषणा कले मुख्यमंत्री मध्याह्न भोजन में सामिल हे नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं राज्य सरकार मंगलवार बड़ निष्पत्ति नहीं एणिकी विद्यालय प्रथम दशम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मध्याह्न भोजन करेंगे। एपर्यंत विद्यालय प्रथम अष्टम श्रेणी जाए मध्याह्न भोजन करुले किंतु आगामी दिन में नवम और दशम श्रेणी पिलांकु योजन सामिल करा। नंबर 4 जनसाधारण कल्याण पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करिबारे भारत प्रतिश्रुतिबद्ध स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और कृषि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनी निरंतर विकास दिगरे द्रुत एवं अधिक प्रभावशाली क्षेत्र प्रस्तुत करिबारे कृत्रिम बुद्धिमत्तार सामर्थ्य रही बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। प्यारिस शहर आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन में फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन सहित अध्यक्षता करी प्रधानमंत्री यह कहते। नंबर 5 हमास को चेतावनी देले ट्रम्प पुणी हेब कि युद्ध गाजा अस्त्रविरति अंतर्गत इस्राएल सहित बंधक विनिमय को हमास अनिर्दिष्ट काल स्थगित रखी। हमास बंधकों मुक्ति को स्थगित रखा उपर इस्राएल एक अमेरिका असंतोष प्रकाश करछंती। हमास कही इस्राएल अस्त्रविरति चुक्ति पालन करना यही कारण शनिवार 15 फेब्रुआरी होगा थिबा बंधक विनिमय को स्थगित रखा जायछि। तेबे गाजा अस्त्रविरति पर या अंतर्गत इस्राएल सहित बंधक विनिमय को हमास अनिर्दिष्ट काल स्थगित रखी। नंबर 6 रेकर्ड स्तर में सुना दर सारा विश्व में महंगा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आभिमुख्य कोण आकलन कर विश्वव्यापी एक अनिश्चितर परिस्थिति सृष्टि होती निवेशक मैंने से भयभीत हो पड़ती। यह अनिश्चितता सुना दर निया लगाई सारा विश्व में सुना महंगा होबार लगी। सोमवार नवा दिल्ली में 10 ग्राम सुना दाम 2,430 टंका वृद्धि पाई 88,500 टंका होईछि। भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा दाम 350 टंका वृद्धि पाई 79,800 टंका पहुंची। 24 कैरेट सुनार दाम 390 टंका वृद्धि पाई 87,060 टंका होईछि। रूपा केजी 1,07,000 टंका रही। अंतर्जातीय बजार में सुनार आउंस पिछा दर रेकर्ड $2900 पहुंची। नंबर 7 निर्वाचन कमिशन को सुप्रीमकोर्ट निर्देश ईवीएम डाटा नष्ट करि पारिबा नहीं
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଇଭିଏମ୍ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ନିର୍ବାଚିତ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ରୁ କୌଣସି ଡାଟା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂଆ ଡାଟା ପୁନର୍ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ ମେମୋରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବେ। ଏ ବାବଦ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଜେଇଇ ମେନ୍ 1 ଫଳ ପ୍ରକାଶ ନବନୀତ ଓଡ଼ିଶା ଟପର। ଆଇଆଇଟି ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ଜାରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜେଇଇ ମେନ୍ ସେକ୍ସନ 1 ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଇ ଓ ବିଟେକ୍ ପେପର 1ରେ ୟୁନିଟ୍ 8 ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ନବନୀତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ 99.98 ଏନ୍ଡିଏ ସ୍କୋର କରି ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସେସନ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ସାରା ଦେଶରେ 13,11,544 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12,58,136 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର 14 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 100ଟି ଏନ୍ଡିଏ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। 14 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 13 ଜଣ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। 12 ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଓବିସି, ଏନ୍ସିଏଲ୍ ଏବଂ ଏସ୍ସି ବର୍ଗର ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 36.6 ଡିଗ୍ରୀ। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଆଗମନ ହେତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ଉପସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଥିବାରୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 3 ଦିନ ଯାଏଁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସହ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଅନୁଗୁଳରେ 35.7, ସମ୍ବଲପୁରରେ 35.3, ଭବାନୀପାଟଣା, ଭଦ୍ରକ ଓ ସୋନପୁରରେ 35.2, ମାଲକାନଗିରିରେ 35.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପାରାଦୀପ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 କୋଟିଆରୁ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜର ବହୁ ମହିଳା 2ଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବାରୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ ନିଜେ କୋବଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜକୁ ଗସ୍ତ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା, ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2251 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1600 ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 1200 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ବଳକା 400 ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନମ୍ବର 11 ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଜାପାନ। ଚୀନ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ତରଫରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନ ତାର ହାଇପରସୋନିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଜାପାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏମ୍ଓଡି ଏହାର ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗାଇଡ୍ ଯାନ ଏଚ୍ଜିଭି ସଫଳତାର ସହ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାପାନର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବିପଦକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାନୁରୂପ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଜାପାନର ଏଚ୍ଜିଭି ଗବେଷଣା 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2023ରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ନମ୍ବର 12 ଆଫଗାନ ଦୂତାବାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଡ଼କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରତ ନିକଟରେ ତାଲିବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦାବି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଫଗାନ ଦୂତାବାସର କମାଣ୍ଡ ତାଲିବାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଭାରତରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଲିବାନ ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଲିବାନର ଏହି ଦାବି ଆସିଛି। ଗତ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର ଦୁବାଇରେ ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାବିକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଇରାନର ଚାବାହାର
ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ନମ୍ବର 13 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିବାଦ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହାଜିର ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବିବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2023ରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2023ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏହା ଦିଆନଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର 2 ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ମା କୋକିଲାବେନ, ପୁଅ ଆକାଶ ଓ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ, ବୋହୂ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ରାଧିକା, ନାତି ନାତୁଣୀ ପୃଥ୍ୱୀ ଓ ବେଦ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦୀପ୍ତି ସାଲଗାଓଁକର ଓ ନାନୀ କୋଠରୀଙ୍କ ସହ ଆସ୍ଥାର କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ପରେ ସେମାନେ ପରମାର୍ଥ ନିକେତନ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜିନ ଆଖଡ଼ାର ସ୍ୱାମୀ କୈଳାସନନ୍ଦ ଗିରି ମହାରାଜ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପରମାର୍ଥ ନିକେତନ ଆଶ୍ରମର ସ୍ୱାମୀ ଚିତ୍ତାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭେଟି ଆଶ୍ରମରେ ମିଠା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛେଦ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀଘ୍ର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ରୋକିବା ଏବଂ ବିବାହକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମଦର୍ସ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ମାର ଛାଟ ନାମରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ନମ୍ବର 16 ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟଦେବ ବିହାରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ରହିଛି ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ସେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ମଝି ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକ ଅଛି ସେଠି ଏସ୍କେପ୍ ୱେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 18 କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେବା ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCIକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ନମ୍ବର 19 14 ଯାଏଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେଳାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବିମାନ ବ୍ୟତୀତ ସହଜ ପଥରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମେଳାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବିନା ଦଳନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ବଢ଼ିଛି। କୁମ୍ଭମେଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯିବା ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଂଯମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ନମ୍ବର 20 ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା। ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସଂଖ୍ୟା 378କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କେନ୍ଦୁଝର ସର୍ବାଧିକ 60ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଦେବଝରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ନମ୍ବର 21 ପୁଣି ଲାଗିଲା ମାଓ ପୋଷ୍ଟର, ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କନ୍ଧମାଳରେ ଲାଗିଲା ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ଏନେଇ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟଗଡ଼ ଥାନା ଜାମଝୋର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ମାଓବାଦୀ ପୋଷ୍ଟର। ଜାମଝୋର ଗାଁ ଛକ ରାଜପଥ 5 ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ହୋଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଲାଗିଛି 3ଟି କାଗଜ ପୋଷ୍ଟର। ଏଥିରେ ବିଜେପି ସରକାର, ସଂଘ ଓ ପୋଲିସର ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ଭ୍ରମିତ ନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି, ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ ସଂଘର୍ଷର ପଥ ଆପଣେଇବା ସହ ଇଜ୍ଜତର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନମ୍ବର 22 ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଶନିବାର 18 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 74 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାସନଗରର ଚାନ୍ଦମା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 98 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନେ NPCIରେ ରହିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଡ଼ା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 98 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛୁ। 15 ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟି ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଜପାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ଦିଲ୍ଲୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଭାଜପା ଏବଂ RSS ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ସହିତ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପାଇଁ କସରତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ JP ନଡ୍ଡା ଫେବୃଆରୀ 9ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 ପାଞ୍ଜିରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପଞ୍ଜିକା ସମନ୍ୱୟ ନେଇ ଶେଷ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ ପଞ୍ଜିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତିଥିକୁ ନେଇ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5ଟି ପଞ୍ଜିକା ରାଧାରମଣ କୋହିନୂର, ଅରୁଣୋଦୟ, GN ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଭାଗ୍ୟଦୀପ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ପଞ୍ଜିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ନମ୍ବର 25 ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୁଧୁରିଛି ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ଅନେକ କଳାକାର ସମେତ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତମଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ଓ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନମ୍ବର 26 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ନୀତି ଥିବାରୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଓ ବନଗଲାଗି ଆଦି ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫେବୃଆରୀ 2 ଓ 3 ତାରିଖ ତଥା ଫେବୃଆରୀ 5 ଓ 6 ତାରିଖ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।